पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति Hebrews धन्यवाद। chapter 10 verse 38 and 39. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தின் 38 39 வசனங்கள். हिब्रानियों 10 का 38 और 39। सब लोग अपना अपना बाइबल खोल कर விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்மா பிரியமாய் இராது என்கிறார். நாமோ கெட்டுப்போக பின்வாங்கிறவர்களாய் இராமல் ஆத்ம ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आँख बंद करके प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हर एक सृष्टि का मालिक, अपना वचन को भेद कर हमें आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। दिया हुआ इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इसका आदर प्रभु का आत्मा है खुदावंद, इसलिए तेरी आत्मा से हमें हृदय में बातचीत करने के लिए भी खुदावंद इस समय हमसे प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए मांगते हैं। खुदावंद हर एक दिलों में तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करना, इस वचन का सामर्थ हर एक दिलों में प्रवेश किया जाए। बोल रहे हम भी तेरी आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता करना, तेरे पवित्र नाम का आदर करने के लिए रखा इस ऑफरिंग को भी प्रभु अंगीकार करते हुए तेरे वायदा का अनुसार पूरा होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा आदर केवल उस नाम के लिए देता हूँ, ये मसीहा का पवित्र नाम से मान देंगे। आमीन। बैठिए। Praise the Lord. கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாவதாக. सारी आदर महिमा प्रभु की हो। தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற உங்களை யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். प्रभु के समुख आया हुआ आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम இந்த நாளிலும் தேவ சமூகத்தில் வருகிறதால் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று
கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். प्रभु के समुख आए हैं तो प्रभु के वचन अनुसार वचन के द्वारा आशीष भी पाना நாம் है। இன்றைக்கு வாசித்த தேவனுடைய வார்த்தையிலே आज हमने पढ़ा हुआ इस वचन में விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். उसमें लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ஆமென். आमेन। இங்கு ரெண்டு காரியங்களை பார்க்கிறோம். நீதிமான் எப்படி எதனால் பிழைப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. धर्मी जन किससे जीवित रहेगा ये लिखा है। விசுவாசத்தினால் அவன் பிழைக்குமா இருந்தால் அந்த விசுவாசத்தை பற்றி நாம் எந்த விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான் என்பதையும் எப்படி பிழைப்பான் என்பதையும் வேதம் சொல்கிறது. विश्वास से जिएगा इसका मतलब तो फिर विश्वास कैसे होना चाहिए और किस तरह हम विश्वास में बने रहना है इन बातों का भी बताती है। இவ்வுலகத்தில் பல ரீதியான விசுவாசம் காணப்படுகிறது. क्योंकि दुनिया में विभिन्न प्रकार का विश्वास है। इंटेलेक्चुअल थ्रू द इंटेलेक्चुअल अपने बुद्धि के द्वारा विश्वास होती है एंड पल रिलीजियस फेथ और धर्म के बातों के द्वारा பல ரீதியான எண்ணங்களிலே அவர்கள் விசுவாசம் வைத்து செல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और मनुष्य अपने अपने विचारों के ऊपर विश्वास करते हुए जाते हैं। நாம் ஒவ்வொருவரும் பல பல ரீதியான விசுவாசத்துக்குள் படியே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். जैसे जैसे हम विश्वास करते हैं वैसे हम जी रहे हैं। ஆனால் நீதிமான்கள் पर यहाँ पर लिखा है धर्मी जन जो है அவர்களும் விசுவாசத்திலே வாழ்வார்களாம். धर्मी जन भी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। ஆனால் இந்த விசுவாசம் இந்த நீதிமான்கள் என்றால் யார்? तो धर्मी जन कौन है? தங்களுடைய கிருபையினாலே प्रभु की दया से விசுவாசத்தை கொண்டு विश्वास के द्वारा ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், जो उद्धार पाए हैं, பாவத்திலிருந்து விடுதலை வாக்கப்பட்டவர்கள், पाप से जो छुटकारा पाए हैं, கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்கள், और प्रभु के नाम के द्वारा जो धर्मी ठहराए गए हैं, பாவம் நீக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜஸ்டிஃபை ஆனவர்கள், और पाप की क्षमा पाकर प्रभु के नाम के द्वारा जो धर्मी ठहराए गए हैं। சோ அவர்கள் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பார்கள். वही धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। வேதம் சொல்லுகிற விசுவாசம், और ये जो विश्वास वचन बताती है, விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும், கேள்வியோ தேவனுடைய வார்த்தையினால் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். विश्वास वचन से आती है, वचन सुनने से होती है। ஆக விசுவாசம் பல ரீதியா இருந்தாலும் तो विभिन्न प्रकार के विश्वास है तो भी தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிற விசுவாசம்தான் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்கிறது. प्रभु के वचन से जो विश्वास आती है उसी से धर्मी जन जीवित रहेगा। இந்த விசுவாசம் ये जो विश्वास நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு சேவ் த சோல் சொல்லப்படுகிறது, நம்முடைய ஆத்மாவை காக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. और इस विश्वास में जो स्थिर रहेगा वो अपना प्राणों को भी बचाएगा। நான் வாசிக்கிட்ட சங்கீத பாகத்திலே और पढ़ते हुए हमने सुना था भजन संगीता में verse 13 சொல்லப்படுகிறது, நானும் ஜீவனுள்ள தேசத்திலே கர்த்தருடைய நன்மையை காண்பேன் என்று விசுவாசியாய் இருந்தால் கெட்டு போயிருப்பேன். वहाँ लिखा है कि यदि मैं विश्वास ना करूं जीवितों के देश में मैं भला पाऊंगा तो मैं नष्ट हो जाता। மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தின் 16 படிக்கும்போது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் என்று வேதம் சொல்கிறது. और हम पढ़ते हैं मरकुस 16:16 में भी जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा वो विश्वास वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सो இந்த விசுவாசம் तो इसलिए ये जो विश्वास அவருடைய ஆத்மாவை காக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. हमारे प्राणों को बचाने वाला विश्वास है। ஆமென். आमीन। तो ஆக இந்த விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து உண்டாயிருக்கிறது. और ये जो विश्वास है प्रभु के वचन से होती है। இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது ஒருவன் கர்த்தரிடமிருந்து வாயில வருகிற
ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்கிறார். और प्रभु ने शैतान से यही कहा, मनुष्य रोटी से केवल नहीं, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उस बातों से जीवित रहेगा. ஆமென். आमेन. ஆக இந்த விசுவாசம் இல்லாவிடில் நம்முடைய நான் கர்த்தரிடமிருந்து பெற வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. और விதமாக ये जो विश्वास हमारे पास नहीं है तो हम परमेश्वर से जो आशीष है वो भी पा नहीं सकते. அவன் அந்த விசுவாசத்தினாலே நம்முடைய ஆத்மாவும் பிழைக்க முடியாமல் இருக்கும். और हमारा आत्मा भी जीवित नहीं रह सकता. ஸோ ஆகிய அந்த இந்த விசுவாசத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம்? तो ये जो विश्वास है इसको हम कैसे प्राप्त किया है? The faith is a spirit ன்னு சொல்கிறது வேதம். और ये विश्वास भी एक आत्मा है. இது ஹீப்ரு சாப்டர் 12 verse 1 இல் படிக்கும்போது இந்த விசுவாசத்தை தொடங்குகிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லப்படுகிறது. इब्रानियों 12 का 1 में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है इस विश्वास का कर्ता प्रभु है. दूसरा விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்க ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓட கடவோம். हिंदी में दूसरे वचन में है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे. ஆக இந்த விசுவாசம் इसलिए ये जो विश्वास உலகத்திலிருந்து வந்ததல்ல. ये संसार से नहीं आया. இந்த விசுவாசம் கர்த்தரால் தொடங்கப்பட்டது. और ये जो विश्वास है परमेश्वर ने हमारे अंदर उत्पन्न किया. ஆமென். आमेन. तो இந்த விசுவாசத்தினாலே நாம் கர்த்தருடைய எல்லா நன்மைகளையும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तो इस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है रखा हुआ हर आशीषों को पा सकते हैं. விசுவாசம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது. और इस विश्वास बिना हम परमेश्वर के प्रसन्न होना भी अनोना है. இந்த விசுவாசத்தினால் வராதது யாவுமே பாவம் என்று ரோமர் 14:23 பார்க்கிறோம். और ऐसे विश्वास के द्वारा जो भी नहीं आता है वो पाप है. ஆமென். आमेन. நாம் செய்யப்படுகிற கிரியைகள், जो भी क्रिया हम करते हैं, நாம் விரும்புகிற காரியங்கள் जो भी हम चाहते हैं, விசுவாசத்தின் படி வராவிட்டால் यदि विश्वास के अनुसार नहीं है அது பாவமா இருக்கிறது. वो पाप है. காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि தேவனுடைய வார்த்தையே உண்மையும் சத்தியமுமா இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन सत्य है. அதை தவிர நீ வேறு எதையும் அடாப்ட் செய்து விசுவாசிப்பியா என்றால், इसलिए इससे हटकर हम किसी और बातों के ऊपर विश्वास रखेंगे तो அவரே வழியும் சத்தியமுமா இருக்கிறார். प्रभु ही मार्ग सत्य और जीवन है. அதை விட்டு நாம் வேறு விதமாக டைவர்ட் பண்ணும்போது इसलिए इसको छोड़कर और हम भटक जाते हैं तो அது பாவமா இருக்கிறது. वो हमारे लिए पाप है. ஆமென். आमेन. ஸோ ஆக தேவ வசனத்தின்படி வராத யாவும் அல்லது செய்கிற யாவும் பாவமா இருக்கிறது. तो वचन से हटकर जो भी हम करते हैं वो पाप है. ஆமென். आमेन. ரட்சிக்கப்பட்ட நீதிமான் जो उद्धार पाया है, जो धर्मी, அவன் இந்த விசுவாசத்தினாலே அவன் வாழ முடியும். वो इस तरह का विश्वास से जीवित रहेगा. அப்படி வாழ்ந்தாதான் நம்முடைய ஆத்மாவை காத்துக்கொள்ள முடியும். ऐसे जिएंगे तो हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸோ ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட். तो जो कुछ हम हमारे जीवन में करते हैं वो परमेश्वर के वचन अनुसार होना जरूरी है. காரணம் நான் நம்புகிற விசுவாசம் based on the word of God. और जो विश्वास है हम करते हैं वो वचन अनुसार है. கர்த்தர் நம்முடைய விசுவாசத்தை வாழ்க்கையிலே ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கு और विश्वास की जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए அவர் நம்மோட பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். वो हमसे बात करता है. வார்த்தையை அனுப்பக்கூடியவராய் अपने இருக்கிறார். वचन हमारे बीच में भेजता है. சுகத்தை தரக்கூடியவராய் இருக்கிறார். हमें चंगाई देता है. சிலர் சுகத்தின் மூலமாக விசுவாசத்துக்குள் வருகிறார்கள். कोई चंगाई पाने के द्वारा विश्वास में आते हैं. சிலர் தேவ வார்த்தைகளை கேட்டு வருகிறார்கள்.
और बहुत लोग वचन सुनकर वचन पर विश्वास करके आते हैं। ஆமென். ஸோ ஆக சுகத்தின் மூலமாக நாம் கர்த்தரை விசுவாசித்தாலும் கூட வேத வார்த்தைக்குள் நான் கடந்து வர வேண்டும். किसी भी जरिए से भी हम विश्वास किया तो हम वचन अनुसार आना जरूरी है। ஆமென். आमेन। வேதம் சொல்கிறது இந்த கடைசி நாட்களிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ. और ये भी वचन में लिखा है अंतिम दिन में क्या प्रभु विश्वास को देख पाएंगे। ஆமென். आमेन। காரணம் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த பாவம் நெருங்கும் போது கடைசி நாட்களிலே பாவம் நெருங்கும். क्योंकि अंतिम दिनों में पाप भी इतना बढ़ता है, लोग विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास को छोड़कर दुनियादारी बन जाते हैं। பாவங்கள் பெருகும் போது கர்த்தர் உலகத்தை அழிக்கிறார். जब पाप एकदम बढ़ जाती है तब प्रभु की क्रोध भी बढ़ता சோதோம் है। குமாரின் பட்டணத்தின் பாவம் நிறையும் போது கர்த்தர் அந்த பட்டணத்தை அழித்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. सोदोम कुमारा में लोग पाप करते थे, जब पाप बहुत बढ़ गया था प्रभु उस पर क्रोध हुआ और उस शहर को सत्यानाश किया। பேரு சொல்லும்போது கர்த்தர் தந்திருக்கிற இந்த அருமையான விசுவாசத்தை என்று சொல்கிறார். इसलिए पौलुस ये लिखता है कि जो प्रभु ने दिया वह इस विश्वास जो प्यारा है। ஆமென். आमेन। இந்த விசுவாசத்திலே நாம் நடக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். तो इस विश्वास पर हम चलना है। இந்த 3ஆம் நூற்றாண்டிலே और तीसरे शताब्दी में இந்த விசுவாசத்திலே மிகவும் களங்கம் சபையில் உண்டாயிற்று. कलीसिया के अंदर विश्वास द्रोह हुआ, विश्वास में कलंक आया। மற்ற விசுவாசங்களும் கிறிஸ்டியன் விசுவாசமும் இணைந்து இந்த பாபிலோனிய விசுவாசத்திற்குள் அல்லது கேத்தலிக்குக்கும் உள்ளாக இந்த சபை கடந்து சென்றது. और दुनिया के और विश्वास मसीही विश्वास के साथ मिलाया गया और लोग असली विश्वास में से बट गए और कैथोलिज्म इस तरह का बातों में फंस गए। இந்த மோர் தேன் ஒன் காட் பிலீவ் மோர் தேன் ஒன் ஃபெய்த் இவை யாவும் அந்த டார்க் ஏஜிலே சபையிலே உண்டாயிற்று. एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक है, इस बात से कलीसिया भटक गए। ஸோ ஆக நாட்கள் செல்ல செல்ல तो दिन बीते बीते ஒரு ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் போல சபை காணப்பட்டது. कलीसिया भी एक रीति रिवाज की बातें बन गई। தேவனுடைய கிருபையால மார்ட்டின் லூதர் மூலமாக और फिर परमेश्वर के अनुग्रह मार्टिन लूथर एक पवित्र दास है, उनके द्वारा 16வது நூற்றாண்டிலே 16 शताब्दी में அவர் ஒரு வேதத்தை படிக்கையிலே கர்த்தர் அவரோடு பேசினார். நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். उनको परमेश्वर मौका दिया वचन को पढ़ने के लिए और उसने देखा कि वचन में लिखा है विश्वास से धर्मी जन जिएगा। அந்த விசுவாசத்தை வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த விசுவாசமும் செய்யப்படுகிற ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸும் மொத்தமாக டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கிறது. तो उन्होंने देखा वचन क्या विश्वास के बारे में बोलती है, उस विश्वास का और कलीसिया कैसे भटक गई, क्या रीति रिवाज उन लोग मान रहे हैं, बिल्कुल अलग है। முன்பு வேதத்தை யாரும் படிக்க கூடாத படிக்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. वचन को कोई पढ़ नहीं सकते थे, इसको बांध के रखा है। ஆமென். आमेन। நாம் தேவ கிருபையால இப்போ நம்முடைய கரங்களிலே பெற்றிருக்கிறோம். ये प्रभु के अनुग्रह है, ये हमारे हाथों में आज मिला है। இந்த தேவனுடைய வார்த்தை और ये जो वचन நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு மூலமாக இருக்கிறது. हमारा विश्वास का मूल है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனத்தினால் வராதது யாவுமே பாவமாக இருக்கிறது. और जो कुछ वचन से नहीं है वो पाप है। ஆக இந்த மார்ட்டின் லூதர் காலத்திலே இந்த விசுவாசத்தை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு விசுவாசத்தை வாழுவதற்கு அந்த நாட்களிலே மிகவும் எதிர்ப்பு உண்டாயிட்டது. तो मार्टिन लूथर के समय में जब वो प्रकाश दुनिया में चमकाने के लिए कोशिश किया, उस प्रकाश को कलीसिया में लाने के लिए कोशिश किया, उनको विरोध करते थे। அவன் கடந்த நாட்களிலே இந்த
இந்த விசுவாசம் இல்லாமையால் அவிசுவாசத்தின் மூலமாக ஜனங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு தூரமாய் இருளில் வாசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். उन दिनों में लोग अंधेरा में था, विश्वास क्या है, कैसे विश्वास करना है, नहीं जानते थे। இந்த விசுவாசத்தை சொன்னது நிமித்தமாக, இந்த வார்த்தையை கொண்டது நிமித்தமாக சுமார் 1.5 லட்சம் ஜனங்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். और ये विश्वास का प्रकाश जब पाए थे, बहुत लोग इस विश्वास पर आया, इस कारण 1.5 लाख से अधिक लोगों को मार भी गया। ஆமென். आमेन। அந்த நாட்களிலிருந்து நாம் மீட்கப்பட்டு இப்பொழுது we are slowly moving towards perfect faith. उस दिन से वचन का प्रकाश फिर से आने लगे, धीरे कलीसिया के अंदर सच्चाई की रोशनी आया। हम भी इस समय में जी रहे हैं। ஆக நீதிமான்கள் और धर्मी जन இந்த faith, the faith means the தேவ வார்த்தை மேல் உள்ள விசுவாசத்தினாலே வாழும்போது அவருடைய ஆத்துமா பிழைக்கும். धर्मी जन इस विश्वास से, जो वचन के ऊपर जो विश्वास है, उससे जिएंगे तो वो जीवित रहेंगे। இதையே பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறார், और इस बात को पौलुस ने भी कहा, நான் நல்ல போராட்டம் போராடினேன், मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, ஓட்டத்தை முடித்தேன், दौड़ पूरा किया, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், विश्वास को संभाला। இது முதல் எனக்கு நீதி கிரீடம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. अब से लेकर धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। கர்த்தர் தந்திருக்கிற இந்த விசுவாசத்தை, तो प्रभु ने दिया हुआ इस विश्वास को, இந்த வார்த்தையின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை, इस वचन के ऊपर जो विश्वास है, இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை जो यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास है, நாம் பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். उस विश्वास को हम संभालना है। ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்? क्यों सुरक्षित रखना है, संभालना है? அந்த விசுவாசத்தை கெடுப்பதற்காக பல சக்திகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. उस विश्वास को नष्ट करने के लिए बहुत शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव करता है। நமக்கு அருமையான திங்ஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கவர் பண்ணி லாக்கர்ல போட்டு வைத்திருப்போம். हम जो भी हमारे चीज, जो प्यारा चीज होती है, उसको अच्छे से हम सुरक्षित जगह पे रखते हैं। காரணம் என்னவென்றால், कारण क्या है? தேர்ட் பர்சன் வந்து உள்ளே ஈஸியாக அதை எடுத்து செல்லாதபடிக்கு, कहीं तीसरा बंदा आकर उसको चोरी ना करें। ரைட்? आमीन। பவுல் இதை சொல்லும்போது நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். इसलिए पौलुस कहता है, विश्वास को मैंने संभाला है। ஆமென். आमीन। நான் நெக்லிஜென்ட்டா இருக்கவில்லை. वो लापरवाह नहीं किया। எப்படியாவது நான் சரி ஓபி நாட் அக்கார்டிங் டு சூழ்நிலையின் பிரகாரமாக நான் விசுவாசத்தை மாற்றவில்லை. अपने वातावरण के हिसाब से अपने विश्वास को बदला नहीं। சொல்லுறார், நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास को रखवाली किया। ஆகையால் इसलिए நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। ஆமென். आमीन। ஆக கர்த்தர் தருகிற இந்த விசுவாசத்தை நாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும், அதன்படி செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது நம்முடைய ஆத்மா பிழைக்கும். तो प्रभु ने दिया हुआ विश्वास को हम संभालना है और उस विश्वास के अनुसार हम क्रिया भी करना है, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बने रहेगी। ஆமென். आमीन। நீங்கள் இந்த விசுவாசத்திலே பெருகுவதற்கு, और इस विश्वास में बढ़ने के लिए எல்லாரும் விசுவாசத்திலே எக்ஸர்சைஸ் செய்ய வேண்டும். विश्वास के अभ्यास भी करना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। சரீர வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, हमारे शारीरिक जीवन में, तो ஆத்மீக வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, हमारे आत्मिक जीवन में भी நாம் இதிலே எக்ஸர்சைஸ் செய்ய வேண்டியதா இருக்கிறோம். हम इसका अभ्यास करना है। ஆமென். आमीन। விசுவாசத்திலே विश्वास की अभ्यास। சப்போஸ் சில பிரச்சனைகள் வரும், कभी कभी परेशानियां आती है, அந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொள்வதற்கு और परेशानी के ऊपर विजय लेने के लिए இந்த விசுவாசம் நமக்கு உதவி செய்யும். ये विश्वास हमें सहायता करता है, எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் क्योंकि हर एक आशीष கிறிஸ்துவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. प्रभु में हाँ और आमीन है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் அதை விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
हम विश्वास कर कर उसको पाना है, நாம் ஜெயங்கொள்ள வேண்டும். हम विजय प्राप्त करना है। ஆமென். உலகத்தை ஜெயிக்கிறது உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று வேதம் சொல்கிறது. क्योंकि लिखा है तुम्हारा विश्वास ही संसार के ऊपर विजय लेने वाला है। எந்த விசுவாசம்? तो कौन सा विश्वास? வசனத்தின் மேல் உள்ள விசுவாசம். जो वचन के अनुसार जो विश्वास है। ஆமென். आमेन। அது உலகத்தை ஜெயிக்கும். वही संसार के ऊपर विजय देता है। ஆமென். आमेन। இரண்டாவது நம்முடைய ஆத்மாவை காக்கும். और दूसरा वो हमारा प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஆமென். आमेन। சோ ஆகையால் வேதம் சொல்கிறது இந்த நீதிமான் तो इसलिए वचन कहता है ये जो धर्मी जन விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பானாம். गिरेगा तो भी उठेगा। நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் नीति वचन 24ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனம். 24 का 16। நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான், துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே 2 கிடப்பார்கள். क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में निरंतर गिरकर पड़े ही रहते हैं। ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया। நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அதிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वचन ये भी कहता है धर्मी जन का उपद्रव बहुत होता है, पर हर एक में से वो छूट जाएगा। आमेन। சோ ஆக நீதிமான்கள் சம்டைம் விழுந்து போனாலும் கூட तो धर्मी जन कभी गिर भी जाए, அந்த விசுவாசத்திலே உறுதியாயிருந்தால் यदि वो अपने विश्वास में स्थिर रहे, அவன் திரும்பவும் எழுந்து நிற்பான். वो फिर से उठ खड़ा होता है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பல பிரச்சனைகள் வரும்போது इसलिए कोई भी परेशानी आ जाए, ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி, पारिवारिक जीवन में भी, நண்பர்கள் மத்தியில இருந்தாலும் சரி, दोस्तों के बीच में, சொசைட்டில இருந்தாலும் சரி, समाज में, நாம் வேலை செய்கிற பிளேஸ்ல இருந்தாலும் சரி, नौकरी करने के स्थान में हो, பிரச்சனைகள் வரக்கூடத்தான் செய்யும். परेशानियां आती है। பட் காரணம் பிரச்சனை எது இருக்கு? நாம் ஜெயம் கொள்வதற்கு. वो सब कुछ क्यों अनुमति करता है कि हम विजय प्राप्त करने के நாம் लिए, சோர்ந்து போவதற்காக அல்ல. हम तक जाने के लिए नहीं। ஆமென். आमेन। நீ நீதிமானா இருந்தால் यदि हम धर्मी जन है, அவன் கத்த தந்திருக்கிற இந்த விசுவாசத்திலே प्रभु ने दिया हुआ इस विश्वास में, நீ கத்த திரும்பவும் நிற்க செய்வார். प्रभु हमें फिर से उठकर खड़े होने देंगे। ஆனால் துன்மார்க்கரோ இடறி விடுவார்கள். पर दुष्ट जो है गिरेंगे तो पड़ जाएंगे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோ ஆக பிரச்சனைகள் மத்தியிலே நாம் விசுவாசத்திலே நாம் ஸ்டடியாக இருக்க வேண்டும். तो परेशानी आ जाए, समस्या आ जाए, उसमें हम अपने विश्वास में स्थिर रहना अवश्य है। ஆமென். आमेन। நீ கிறிஸ்துக்குள் வந்தால் கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டுனா எல்லாம் எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது. विश्वासी बन गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे वचन में नहीं लिखा है, पर जो कुछ आएगा उसमें से प्रभु आपको विजय देता है, ये लिखा है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோ ஆக நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான் என்று சொல்லும்போது तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ऐसे कहने पर he is source, just like a breath போல இந்த விசுவாசம் தான் அவனுக்கு உயிரை கொடுக்கிறது. जैसे हमारा श्वास है, वैसे ही ये विश्वास भी हमें जीवन देता है। தேவனுடைய வசனம் ஆவியாகவும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது. प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। ஆமென். आमीन। तो இந்த வார்த்தையின் மேல் நீ விசுவாசித்து அதை கிரியை நடப்பிக்கும் போது तो वचन को विश्वास कर कर उसके अनुसार हम क्रिया जब करते हैं, அது உன்னை வாழ வைக்கும். वो हमें जीवित रहने देगा। ஆமென். आमीन। இந்த வாழ்வுன்னு சொல்லும்போது சரீர வாழ்வு மட்டுமல்ல, जीवित रहेंगे इसका मतलब शारीरिक रीति से जीवित रहने का नहीं, ஆத்ம ரீதியிலும். आत्मिक रीति से। ஆமென். आमीन। the both. शरीर में भी जीवित रहेंगे, காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மா சரீரத்துக்குள் இருக்கிறது. क्योंकि शरीर के अंदर हमारा आत्मा है। சோ ஆத்மா ஜீவிக்கும் என்றால்
சரீரத்திலும் ஆசீர்வாதம் உண்டாகும். यदि आत्मा जीवित रहेगा तो शरीर में भी जीवन मिलेगा। பேதுரு ஜெபிக்கும் பொழுது உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய். इसलिए पतरस ने ऐसे लिखा, जैसे तुम्हारी आत्मा उन्नति कर रहा है वैसे तुम सब बातों में उन्नति कर। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. இந்த அல்லேலூயா। ஆத்மா கெட்டு போகும் என்றால் तो आत्मा नष्ट हो जाएगा तो இந்த சரீர வாழ்க்கையினால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. शारीरिक जीवन से भी कोई फायदा नहीं। நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ஆமென். आमेन। இதை விட்டு மாறி போகும்போது அங்கு பிரச்சனை உண்டாகும் என்பது வேதம் சொல்கிறது. विश्वास से जब हम अट जाएंगे वहाँ समस्या आ जाएगा। நமக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன வசனம் உண்டுன்னு சொன்னா வேதனுடைய வார்த்தையே. हमारे लिए एक भविष्यवाणी है तो वो परमेश्वर का वचन है। Just go to the verse, 2 Peter दूसरा पत्रस chapter 1 verse 19 to 21. दूसरा पत्रस 1 का 19 से लेकर 21 तक। அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனம் நமக்கு உண்டு. பொழுது விடிந்து விடிவெள் உங்கள் இருதயங்களிலே உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்திலே பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारा स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்கதரிசனமும் சுய தோற்றமாய் பொருளுடையதாய் இராதென்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது என்று சொல்கிறார். நமக்கு உறுதியான ஒரு வாக்குத்தத்தம் ப்ராமிஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் தான். क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। ஸோ ஆக நான் இப்போ தீர்க்க தரிசன வரமுடையவர்கள் பல தீர்க்க தரிசனங்களை சொன்னாலும் கூட तो दुनिया में लोग बहुत भविष्यवाणियां कहेंगे तो भी அது இந்த தேவ வார்த்தை பேஸ் பண்ணியதா இருக்க வேண்டும். वो इस वचन के ऊपर ही होना चाहिए। இங்க தீர்க்க தரிசனம் மூலமா இன்னும் பழைய நய வஞ்சகங்கள் சபைகளை காணப்படுகிறது. आजकल भविष्यवाणी के बातों से कलीसिया के अंदर बहुत माया हो रहा है। ஜனங்கள் அது வீணாய் நம்பி தங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். लोग धोखा खा रहे हैं। जो भी मनुष्य बोलता है उस पर पूरा मन लगा देते हैं। நமக்கு உண்மையான தீர்க்க தரிசன வசனமே நமக்கு தீர்க்க தரிசனமா இருக்கிறது. वचन ही पहले हमारे लिए भविष्यवाणी है। குறிப்பாக கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். இட் இஸ் a word of God. वचन कहता है जो परमेश्वर की भय मानने वाला है वो इस तरह आशीष पाएगा। Amen. आमेन। It is a promise word. वो प्रभु की वायदा है। अब இதை விட வேற ஒன்றும் கிடையாது. इससे हटकर क्या है? நீ மற்றபடி வேற மற்றவர்கள் சொல்லுகிற எந்த நோக்கத்தோடு உங்களை டிசீவ் பண்ண சொல்றாங்களோ அல்லது எந்த காரணத்திற்காக சொல்றாங்க தெரியாது. ஆனால் தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு you fear the Lord. तो वचन से हटकर जो लोग बोल रहे हैं उस पर क्या आकर्षित करने के लिए या फिर कुछ लाभ के लिए लोग कह रहे हैं कर रहे हैं प्रभु जाने। तो हमें वचन पर हमारा विश्वास को रखना है। நீதிமானாக நீ வாழ வேண்டும் என்றால் यदि हम धर्मी जन बनकर जीना है तो தேவ வசனத்தில் பேஸ் பண்ணிய தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலமாகவே நீ நம்ப வேண்டும். நீ படி வாழ முடியும். वचन जो कहता है उस पर भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। उसके अनुसार ही हम उद्धार पा सकते கர்த்தருக்கு हैं। மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। வேற எது விசுவாசிக்கிறதுனால் அது விசுவாசமாயிராது, அது பாவமாயிருக்கும். और इससे हटकर हम किसी और बात पर विश्वास रखेंगे तो वो अविश्वास है।
Amen. आमेन। நீங்கள் எபேசியர் சாப்டர் 3 verse 17 படிக்கையிலே इफिसियों 3 का 17 में यदि पढ़ते हैं, விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களிலே வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாய் என்று சபைக்கு சொல்கிறார். और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। ஆமென். आमेन। இந்த விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் என்ன சொல்வானா, கிறிஸ்துவை உள்ளே வாசம் செய்ய விரும்புவான். तो धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या करेगा? परमेश्वर को अपने हृदय में बसने देगा। இந்த விசுவாசம் இல்லாமல் கிறிஸ்துவை தேவனுடைய ஆவியை நாம் உள்ளே பெற்றிருக்கவும் முடியாத காரியம். तो विश्वास बिना हम परमेश्वर को हमारा हृदय में पा भी नहीं सकते। நம்ம விசுவாசத்தினாலே நாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். और विश्वास के द्वारा हम प्रभु को स्वीकार कर कर परमेश्वर के संतान बनते இந்த हैं। விசுவாசம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்போது इसलिए जब ये विश्वास का कनेक्शन टूट जाती है, அங்கு அவிசுவாசம் இருக்கிறது. वहाँ विश्वास आ जाती है। எங்கு அவிசுவாசம் இருக்கிறதோ कहाँ विश्वास है, அங்கு தேவனுடைய பிரசன்னத்தையும் நாம் வைக்க முடியாது. वहाँ प्रभु के उपस्थिति भी नहीं हो पाएगा। தேவனுடைய ஆவியை நம்மளுக்கு வாசம் பண்ண முடியாது. प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास भी नहीं कर सकते। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆக தேவ வசனத்தின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை நீ விட்டு நீ வெளியே சொல்லும்போது तो परमेश्वर के वचन से अटकर हम विश्वास से भटक जाते हैं, அங்கு தேவ பிரசன்னமும் மாறிவிடும். वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति भी हट जाएगी। நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கையிலே आगे जब हम पढ़ते हैं, கிறிஸ்து நம்மிடத்தில் வாசம் செய்ய விசுவாசத்தோடு அன்பும் காணப்படுகிறது. प्रभु हमारे हृदय में वास करने के लिए विश्वास के साथ प्रेम भी होना है। ஆமென். आमेन। இதை பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், இந்த அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? யூ மஸ்ட் நோ த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட். और पौलुस ये भी कहता है प्रभु के प्रेम में और बढ़ते जाना है। இந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகும்படிக்கு என்று சொல்லுகிறார். और इस प्रेम को जानने पर हम सामर्थ्य प्राप्त करना है। ஆக இந்த விசுவாசம் तो ये जो विश्वास, நாளே நாம் கர்த்தரை அன்பினால் நாம் சேர்ந்து இணையும் போதுதான் கிறிஸ்துடைய பிரசன்னம் நம்மத்தில் வாசம் செய்கிறது. और प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़कर आगे बढ़ते समय ये विश्वास भी बढ़ते जाता है। ஆமென். आमेन। இது தேவ அன்பு இல்லாவிட்டால் यदि ईश्वरीय प्रेम नहीं है तो விசுவாசம் கொஞ்ச நாள் இருக்கும், then it மாறிவிடும். विश्वास कुछ समय के लिए रहेगा फिर अट जाएगा। ஏன்னா some people விசுவாசி become the அவிசுவாசி. காரணம் என்னவென்றால் कोई कोई विश्वासी था पर अभी अविश्वासी बन गया। कारण क्या है? they are not loving to the Lord. वो प्रभु पर या प्रभु के ईश्वरीय प्रेम में नहीं है। they are loved not bound with the faith. और विश्वास में प्रेम नहीं है। அந்த ரெண்டும் மாறும்போது அங்கு டிவிஷன் உண்டாகிறது. तो विश्वास और प्रेम अलग होने पर वहाँ पर प्रॉब्लम है। ஆனா நீதிமானுடைய விசுவாசமோ तो धर्मी जन की विश्वास जो है அன்போடு இணைந்து இருக்கும். वो प्रेम से बना रहता है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது கற்பனை என்ன சொல்கிறது? உன் தேவனே கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர், அவரை நீ முழு மனதோடும் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு செலுத்துவாயாக. प्रधान आज्ञा हमें क्या बताती है? प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है, उन पर पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से प्रेम रखना। இந்த விசுவாசம் நம்மிடத்தில் தொடர்ந்து காணப்படுவதற்கு तो ये विश्वास हमारे जीवन में बने रहने के लिए லவ் ஆன் த கிரைஸ்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். प्रभु में प्रेम में बने रहना अवश्य है। அது இல்லாவிட்டால் இந்த விசுவாசம் வாழ்க்கை விட்டு மாறி போகும். वो नहीं है तो ये विश्वास हमारे जीवन से छीन लिया जाएगा। then அவிசுவாச கிரியைகளை செய்து கொண்டிருப்பாய். तो विश्वास की क्रिया के बदले विश्वास की क्रियाएं करेंगे। வசனத்தில் உள்ள விசுவாசத்தில் உள்ள நீ மாறி காணப்படுவாய். वचन के अनुसार जो विश्वास है उससे हम अट जाते हैं। அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயமும் இல்லாமல் இருக்கும். तो परमेश्वर का
भय भी हमारे हृदय में नहीं रहेगा। Amen. आमीन। நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கையிலே और आगे जब हम पढ़ते हैं இந்த நீதிமான் விசுவாசத்துக்கு என்ன செய்யணும், ஒபே பண்ணக்கூடியவனாய் இருப்பான். और ये जो धर्मी जन है विश्वास को मानकर चलेगा। Faith must be converted as a belief. That means விசுவாசம் கிரியையிலே காணப்பட வேண்டும். और विश्वास क्रिया में प्रकट होना है। நான் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு கிரியையில் காணப்பட்டால் और विश्वास करते हैं बोल के क्रिया नहीं है तो so faith will live in action. विश्वास तो क्रिया के द्वारा ही जीवित रहेगा। கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று வேதம் சொல்கிறது. क्योंकि बिना क्रिया के विश्वास मरा हुआ विश्वास है। Suppose action is absent, क्रिया नहीं है तो that means faith is absent. उसका मतलब है कि विश्वास भी नहीं है Or faith is dead. या फिर विश्वास मरा हुआ है। Amen. आमीन। நான் நீதிமான் விசுவாசத்திலே பிழைப்பான் என்று சொல்லும்போது அவன் நீதிக்குரிய காரியத்தை அவன் செய்து கொண்டிருப்பான். धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा कहने पर विश्वास की क्रिया भी वो करता रहेगा। Amen. आमीन। நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் என்று சொன்னால் என்னது? विश्वास को संभाला मतलब நான் அதை சாகடிக்காதபடிக்கு அதை பாதுகாத்துக் கொண்டேன் என்று அர்த்தமாக இருக்கிறது. विश्वास को मरना नहीं दिया, मरने से बचा के रखा। Amen. आमीन। So கர்த்தர் நம்மை எப்படி நீதிமானாக்கினார்? அவர் obedience மூலமாக சிலுவை பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தின நிமித்தமாக ஒப்பு கொடுத்த நிமித்தமாக நாம் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். प्रभु ने क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया, उस कारण हम भी विश्वास पाए हैं। So faith means with obedience. Example, ஆபிரகாமை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்கிறோம். विश्वास है तो आज्ञा मानना भी होता है। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। அவன் தேவ வார்த்தையை பெற்றான். वो परमेश्वर का वचन पाया। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। சரி, கர்த்தர் பேசினான் என்று வீட்டுக்குள்ள இருக்கவில்லை. हाँ, प्रभु ने बात कर दिया बोल के अपने घर में नहीं बैठा। அந்த வார்த்தையின்படி அவன் தன்னை ஒபே பண்றதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தான். जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही वो माना। வீட்டின் சூழ்நிலைகள் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. घर पे तो वातावरण सही नहीं था। ஆமென். அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே நீ வா என்று சொல்லும்போது அவன் உறவினர்கள், பெற்றோர்கள், இனஜன பந்துக்கள் யாவற்றையும் வேலைகளையும் விட்டு வெளியே வரு நீ வா சொல்லும்போது மிகவும் கடினமான காரியம். अपने जन को, अपने शहर को, अपने घराने को सब कुछ छोड़कर निकल जाना बड़ा मुश्किल काम है। நான் அவனை போமா हम है तो जाते हैं। He had the faith on the word and he obeyed. पर अब्राहम को परमेश्वर का उस वाणी पर, उस शब्द पर विश्वास था और वो उसको माना और चला। கர்த்தர் அவனுடைய விசுவாசம் அவனை நீதிமானாக்கிட்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और अब्राहम का विश्वास उनको धर्मी ठहराया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தரை நம்பி நம்முடைய கரங்களிலே தேவ வார்த்தையை தந்திருக்கிறார். प्रभु हमारे हाथों में अपने वचन को दिया है। நம்மை நீதிமானாக நம்முடைய விசுவாசம் நாம் வாழும்படிக்கு हम विश्वास से जीवित रहने के लिए। ஏன் ஒருவன் பாவம் செய்கிறான் என்றால் एक बंदा क्यों पाप करता है? he is not believing the word. वो वचन पर विश्वास नहीं करता है, He diverting his faith. अपने विश्वास को भटकने दिया। ஆதாம் ஏவாள் எப்படி பாவம் செய்தார்கள்? आदम और हव्वा ने कैसे पाप किया? சோ அவர்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்தார். वो जीवित रहने के लिए प्रभु ने एक वचन दिया, நீங்கள் சாகாதிருக்கும்படிக்கு तुम ना मरने के लिए இந்த விருஷத்தின் கனியை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம், புசிக்க வேண்டாம். ये जो बीच में है इस वृक्ष का फल नहीं खाना। சோ அவர் வாழ்ந்து இருப்பதற்கு அந்த வார்த்தை கொடுத்தார். आदम और हव्वा जीवित रहने के लिए प्रभु ने वो वचन दिया, ஆனா அவர்களோ पर उन लोग சத்துருவின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தார். वो शत्रु की आवाज को कान लगाया। இது நல்லா இருக்குது. हाँ, ये तो बात सच है, सही है, இது பார்ப்பதற்கு ரொம்ப கவர்ச்சியா இருக்கிறது. ये देखने के लिए भी अच्छा है। இவன் கொஞ்சம் சாத்துரு இல்ல நீ சாக மாட்டாய், நீ தேவனை போல மாறிவிடுவாய்
तो என்று जब வசீகரமாக அவனோடு பேசவும் तब शक लगा, शैतान चालाकी से बात किया, ये फल खाओगे तो तुम ईश्वर जैसा बन जाओगे, इसलिए इसको मना किया। அங்கு சொல்லும்போது அந்த the spirit of the faith it diverted toward the satanic word. विश्वास का बात शैतान के बातों के ऊपर भटक गए, லிவிங் வேர்ட்ல அவங்க இருக்கவில்லை. जीवित वचन को छोड़ दिया, therefore they died in the soul. इसलिए वो आत्मा में मृत्यु पाया அவன் ஆத்மாவிலே செத்ததினாலே கர்த்தர் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவனை மாட்டி விட்டார். और वो मर गया था, इसलिए परमेश्वर वहां से उनको उठाया। வேதம் இன்னும் சொல்கிறது, और वचन कहता है, நீங்கள் கெட்டு போக பின்வாங்க இராமல் ஆத்தும ஈடேற விசுவாசிகளாக இருக்கிறோம். हम हटने वाले नहीं, पर हमारे आत्मा के बच्चा के लिए विश्वास में स्थिर रहने वाले हैं। ஆமென். आमेन। விசுவாசத்தை மறைத்து வைக்க முடியாது. तो विश्वास को छुपा के भी नहीं रख सकते, So it should be accessible, it will மற்றவர்களுக்கு காணக்கூடியதுதான். तो हमारा क्रिया के द्वारा दूसरे लोग भी उसको देख पाएंगे। ஆபிரகாம் விசுவாசத்தை அவன் கிரியிலே காண்பித்தான். अब्राहम विश्वास को क्रिया में लाया। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि faith must live. विश्वास जीवित रहना है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசம் இருக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது. विश्वास तो है, ये भरोसा है। ஆமென். आमेन। Righteous live as a right way. धर्मी जन धर्म के मार्ग में चलेगा। காரணம் என்னவென்றால் அவனுடைய விசுவாசம் ரைட் வேர்ட் ஆஃப் காட்ல இருக்கிறது. क्योंकि उनका विश्वास धर्म के वचन के ऊपर है। நீங்கள் எசேக்கியேல் சாப்டர் 18 verse 5 to 9 நீங்க படித்து பார்க்கும்போது एजेकियल 18 का 5 से लेकर यदि हम पढ़कर देखेंगे तो there is some beautiful demonstrations. ஒருவன் நீதிமானாயிருந்து நியாயத்தை நீதியும் செய்து மலைகளின் மேல் சாப்பிடாமலும் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு நேராக தன் கண்களை ஏறாடுக்காமலும் தன் அயலானுடைய மனைவியை தீட்டுப்படுத்தாமலும் தூர ஸ்திரியோடு சேராமலும் ஒருவனையும் ஒடுக்காமலும் கொள்ளையிடாமலும் கடன் வாங்கினவனுக்கு அடமானத்தை திரும்ப கொடுத்து தன் அப்பத்தை பசித்தவனுக்கு பங்கிட்டு வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்து இப்படி சொல்லிட்டு வரும்போது வட்டிக்கு கொடாமலும் பொலிசை வாங்காமலும் அநியாயத்துக்கு தக்கதாக கையை விலக்கி மனிதருக்குள்ள வழக்கை உண்மையாய் தீர்க்கரித்து என் கட்டளையின்படி நடந்து என் நியாயத்தை கை கொண்டு உண்மையாயிருப்பாயானால் அவனே நீதிமான், அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். एजेकियल 18 का 5 से यदि हम पढ़ते हैं तो जो कोई धर्मी हो वो न्याय और धर्म के काम करें, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थल पर भोजन किया हो, ना इसराइल के घराने की मूर्ति की ओर आंखें उठाया हो, ना पराई स्त्री की बिगाड़ा हो। इस तरह आगे लिखा है 90 वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है और विश्वास निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। இந்த நீதிமான் எப்படி ஜீவிக்கிறார்? तो धर्मी जन कैसे जी रहा है? Not according to his likeness. वो अपना धार्मिकता के कारण नहीं மற்றவர்களை போல அல்ல. और दूसरों की तरह नहीं। எல்லாரும் கொலுசு வாங்குறாங்க, எல்லாரும் வட்டியை கொடுக்குறாங்க, நானும் வட்டியை கொடுக்குறேன், நானும் கைக்கூலி வாங்குறேன் என்றால यहाँ पर हम देखेंगे ब्याज पर रुपया दिया हो और रुपये की बढ़ती ली हो, इस तरह मतलब जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। righteous people walk in righteous way. जो धर्मी जन है वो धर्म के मार्ग में चलेगा। அவருக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் உண்டு. इनका लाइफ स्टाइल अलग है। ஆமென். आमेन।
இந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கும். और वही धर्म के चाल में चलना ही हमें जीवन देता है। கர்த்தர் சொல்கிறார், இப்படிப்பட்ட நீதிமான் और यही जो धर्मी है பிழைக்கவே பிழைப்பான் वो जीवित रहेगा निश्चय। என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். ये प्रभु यहोवा की वाणी है। சோ ஆகிற ஒருவன் நீதிமான் பிழைப்பதற்கு तो धर्मी जन जीने के लिए நீதியின் வசனமாகிய வார்த்தைகளே அவன் நடக்கிறவனாக இருக்கிறான். धार्मिकता के वचन पर चलने वाला है அதை நேசிக்கிறவனாக இருக்கிறாन. और प्रेम करने वाला है। Righteous become the lifestyle of the righteous people. और धार्मिकता ही उनका लाइफस्टाइल है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। காரணம் அவன் ஜீவிக்கனாக இருக்கிறான். क्योंकि वो जीवित रहने वाला है, ஆத்மாவிலே சாகக்கூடியவன் அல்ல. आत्मा में मरने वाला नहीं, அவன் ஆத்மாவிலே பிழைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். आत्मा में जीवित रहने वाला है அவன் தன்னுடைய ஆத்மாவை காத்து கொண்டவனாக இருக்கிறான். और अपने आत्मा को प्राण को बचाने वाला है। மற்றவர்களை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் யுவர் சோல் மஸ்ட் லிவ், पहले हमारी आत्मा जीवित रहना है ரெண்டாவது மற்றவர்கள் ஆத்மா. और फिर दूसरों की भी। ஆமென். आमेन। நாம் மற்றவர்களை பார்த்து டென்ஷன் ஆகிடக் கூடாது. சம் டைம் हम कभी कभार दूसरों को देख के बहुत चिंतित होते हैं। ஆமென். आमेन। ஃபர்ஸ்ட் நம்மை கவனித்துக் கொள்வோம். पहले हम अपना ख्याल रखें, நம்முடைய ஆத்மா சாகாதிக்க பார்த்துக் கொள்வோம். हमारी आत्मा मरने से बचने के लिए सोचें। ரெண்டாவது அவர்கள் மற்றவர்களை பற்றி. दूसरा हम दूसरों के लिए देखें। ஆமென். आमेन। நாம் நம் மூலமாக மற்றவருடைய விசுவாசம் சாகக்கூடாது. हमारे द्वारा दूसरों का विश्वास भी नहीं मरना है। நம்முடைய விசுவாசத்தை உங்களை அமைதியாக கேட்கணும், எப்போதும் அமைதியாக சொல்ல நீ தயாராக இரு என்று வேதம் சொல்கிறது. जो भी आपसे पूछेंगे वचन का कुछ पूछेंगे तो सावधान से उत्तर देने के लिए वचन कहता है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஸோ கடைசியாக இந்த நீதிமான் இந்த விசுவாசத்தை அவனுடைய கான்சியஸிலே வைக்கக்கூடிய கான்சியஸில் வைக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. और ये जो विश्वासी है अपने विश्वास को अपने विवेक में भी रखना है। நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் தீமோத்தேயு पहला तीमुथियुस chapter 3 verse 9 says, 3:9 விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை சுத்த மனசாட்சிகளே காத்து கொள்ளுவர்களாயும் இருக்க வேண்டும் என்று தீமோத்தேயுவுக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் அட்வைஸ் கொடுக்கிறார். पर विश्वास के वेद को सिद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। இந்த தீமோத்தேயு யார்? ये तीमुथियुस कौन है? பவுலோடு செய்கிற உடன் ஊழியர். पौल के साथ जो सेवा करने वाला है। ஸோ அவர் சொல்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் கவுன்சிலிங் சொல்கிறது. और उनके लिए ये सलाह दिया जा रहा है, இந்த விசுவாசத்தை विश्वास की वेद को you put in your own conscience. शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்று அல்ல, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, but you put it in your conscience. अपने विवेक में सुरक्षित रखना है। ஆமென். आमीन। அந்த விசுவாசம் இங்கே வைத்ததான். विवेक में विश्वास को हम सुरक्षित रखेंगे तो ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया He will live further more and more. हम और बढ़ते जाएंगे। Amen. आमीन। Conscience speak every time. विवेक हमसे बात करता है। அந்த கான்சியஸ்க்குள்ளே இந்த விசுவாசத்தை வைத்து விட்டால் तो विवेक के अंदर हम विश्वास को सुरक्षित रखेंगे तो அதிலே வைத்தான் காக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறது. और विवेक के अंदर विश्वास को रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। Amen. आमीन। நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கும்போது आगे जब हम पढ़ते हैं ஸோ உதவிக்காரர்கள் எவ்விதமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வேதம் சொல்கிறது. कलीसिया के सेवक लोग हैं, डीकन लोग हैं, कैसे कैसे रहना है भी लिखा है। ஸ்திரீகள் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும் அவதூறு பண்ணார்களாகவும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாகவும் எல்லாவற்றையும் உண்மை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்திரீகளுக்கு சொல்லப்படுகிறது. औरतों के लिए भी लिखा है कैसे रहना है। மேலும் உதவிக்காரர்கள் ஒரே மனைவி உடையவனும் புருஷனுமாய்
தங்கள் பிள்ளைகளின் சொந்த குடும்பங்களை நன்றாய் நடத்துவதுமாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் வேதம் சொல்கிறது. और डीकन लोग कैसे रहना है ये भी लिखा है। ஆமென். आमेन। ஸோ இவர்கள் இந்த விசுவாசத்தை கான்சியத்தில் வைக்கும்போது ஏதோ ஒரு பாவம் செய்ய உன்னை தூண்டும் போது இந்த கான்சியஸ் வில் நாட் பெர்மிட். विश्वास को विवेक में, मनसाक्षी तमिल में विवेक में रखेंगे तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। ஆமா, இந்த மனசாட்சியிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை வைப்போம். तो विवेक के अंदर हम विश्वास को सुरक्षित रखना है, காத்துக்கொள்ள முடியும். तो हम उसको रखवाली कर सकते हैं। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். அல்லேலூயா. हालेलुया। ஸோ ஆக நான் கற்று தந்து இந்த விசுவாசத்தை நான் நடப்பதற்கு, நாம் வாழ்வதற்கு, நாம் நீதிமான்களாக இருப்பதற்கு, நம்முடைய ஆத்மா வாழ்வதற்கு இந்த விசுவாசத்தை படி நடக்க மிகவும் கவனமாக இருப்போம். हम विश्वास के अनुसार चलने के लिए हम सावधान रहें। ஆமாம், எந்த ஒரு ஹேபிட்டாக இருந்தாலும் சரி, कोई भी आदत हो, லைக்னஸாக இருந்தாலும் சரி, चाहत हो, ஸோ it must refer to the word of God. वो वचन के अनुसार होना जरूरी है। ஆமென். நான் இதை செய்கிறேன் because of this faith. Faith come from the word of God. ये काम मैं इसलिए करता हूँ कि वचन कहता है, मेरा विश्वास इस वचन पर है। நீ விசுவாசத்தை விட்டு வெளியே சொல்லுவாய் என்றால் यदि हम विश्वास से बाहर जाएंगे तो நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும். हमारी आत्मा के लिए नष्ट आ जाती है। சரீரத்துக்கு மட்டுமல்ல, तो केवल शरीर के लिए नहीं, first it will affect your soul, पहले आत्मा में इफेक्ट पड़ता है, second your body. दूसरा हमारा शरीर में भी। Amen. आमेन। ஸோ ஆகையால் வேதம் சொல்லுகிறது, நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். इसलिए वचन कहता है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। நாம் தேவ கிருபையிலே விசுவாசத்தை கத்த தொடங்கி இருக்கிறார். विश्वास से प्रभु हमारे अनुग्रह से विश्वास को प्रभु ने हमारे भीतर शुरू किया है, நாம் விசுவாசத்தினாலே கத்தோடு சேரவும், और विश्वास से हम प्रभु के नजदीक जाने के लिए கத்தோட எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவும், और प्रभु की हर एक आशीष को हम पाने के लिए, அதை வைத்துக் கொள்ளவும், उसको रखवाली करने के लिए சுதந்தரிக்கவும், और उसको स्वतंत्र करने के लिए, நித்திய நித்திய காலமாய் வாழ்வதற்கும் अनंत काल तक जीवित रहने के लिए இந்த விசுவாசம் நமக்கு உதவி செய்கிறது. ये विश्वास हमें सहायता करता है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஸோ ஆகையா நம்முடைய இந்த விசுவாசத்தை உறுதியாக இருக்கும், तो इस विश्वास में हम स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, ஸ்ட்ராங்கராக வேண்டும். और मजबूत होना है। ஆமென். आमीन। तो எவ்வளவு தேவனுடைய வார்த்தை ஸ்ட்ராங்காக டீப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதோ அவ்வளவு நாம ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம். कितना अधिक हम वचन में जड़ पकड़ते हैं, उतना हम अपने जीवन में भी स्थिर रहते हैं। Amen. आमीन। Faith is more important than any other thing. विश्वास बहुत अवश्य है, காத்துக்கொள்வது அவசியம். उसको संभालना भी अवश्य है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ஸோ கர்த்தர் தம்மிடத்து அன்பு குருவுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் விசுவாசத்தின் மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். प्रभु पर प्रेम रखने वालों के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ हर एक आशीषों को हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। வேதம் சொல்கிறது, அநேகருடைய கண்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை காணவில்லை என்று. वचन में लिखा है, बहुतों को वो आशीष क्या है, आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पाते हैं। அவன் 1 கொரிந்தியர் 2:9 பார்க்கும்போது கர்த்தர் தம்முடைய அன்பு குருவுக்கு ஆயத்தம் பண்ணின ஆசீர்வாதங்களை காது கேட்கவும் இல்லை, அவர்கள் மனுஷர் இதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை, நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். पहला कुरिन्थी 2:9 में लिखा है, परंतु ऐसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ஆமென். आमीन। நமக்கோ அவைகளை ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். हमको प्रभु ने उसको प्रकट किया है। ஆமென். आमीन। சபைக்கு இந்த வெளிப்பாடு தேவையா இருக்கிறது. कलीसिया को ये
प्रकाश जरूरी है அது பசுத்த ஆவியின் மூலமாய் உண்டாயிருக்கிறது. और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट हुई है। Therefore everyone பசுத்த ஆவியினாலே must blessed with the spirit of the Lord. इसलिए हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक आशीष जरूरी है, மற்றவர்களுக்கு சரியாக புரியாது, காணவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. क्योंकि केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये बात प्रकट होती है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 So நாம் நீதிமானாயிருந்தால் விசுவாசத்திலே நடப்போம். यदि हम धर्मी जन है तो विश्वास से चलेंगे அந்த விசுவாசத்தினாலே நம்முடைய ஆத்மா காக்கப்படும். और विश्वास के द्वारा हमारा आत्मा भी सुरक्षित रहेगा। காக்கப்படும் மட்டுமல்ல, केवल सुरक्षित नहीं, நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. धार्मिकता का मुकुट भी पाएंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So நம்முடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு வாழ்க்கையோடு முடிந்து போவதில்லை. तो हमारा जीवन इस संसारिक जीवन से खत्म नहीं हो रहा है। ஆமென். நாம் கர்த்தரோடு என்றென்றும் வாழப் போகிறோம். हम प्रभु के साथ अनंत काल युगानुयुग जीवित रहेंगे। மரித்தாலும் வாழ்வோம். हम मरेंगे तो भी जी उठेंगे, जिएंगे, கிறிஸ்து சொன்னார், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मरेगा तो भी जिएगा। Amen. आमेन। சபையானது நீதிமானாக நாம் வாழ கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. हम धर्मी जन बनकर जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। ஆமென். It's a time of worship, means the end of the worship. End of the worship means the submission to the Lord. Hallelujah. Praising you, praising you, praising you, praising you. सब लोग खड़े होकर आमेन, हालेलुया। हमारा आत्मा, प्राण और शरीर को भी उनका धार्मिकता में रास्ते में चलने के लिए, उनका आत्मा से ही केवल चलने के लिए इस शरीर को भी जीवदान बलि बोलकर समर्पित करना ही बुद्धि की आराधना है। Oh, praising you, Lord. Lord, you are the Alpha, Omega, आदि अंत परमेश्वर, जीवन का मालिक,